सुप्रीमको निष्पत्ति विरुद्ध रे जो सस्मित पात्र गले तांको ऊपर एक्शन हबो से सब बाबद मु किए कहया पे ताको तो माननीय सभापति निष्पत्ति नेबे ना सुप्रीम को निर्देश विरुद्ध जाइचंती कि सपक्ष जाइचंती कोन से सब अनुशीलन करूचंती माननीय सभापति नवीन पट्टनायक निश्चित भाव आपण माने जानिबे उचित पदक्षेप पांडियन किए पांडियन आम तो जान आम नवीन पट्टनायक आम सर्वमान्य नेता तेणु पांडियन कथा उठुच कौटू मु जानी पांडियन सपक्ष कौ नेता बाहर पांडियन कौन कहते से सब आम जानू अतीत जिते 2019-2024 शासन चलता आम माननीय मुख्यमंत्री पटू माननीय मुख्यमंत्री किसी दायित्व देते 5T सचिव को सी किसी बुलाबुली कर जो उन्नतिमूलक कार्य को त्वरान्वित करते देखुले है कथा किंतु बर्तमान 2024 इलेक्शन पर आउ से स्थिति ना आम तो सरकार ना तो पांडियन कथा उठुच को तेणु किए गोटे कहला मत दिफाड़ होगा दल आ दल दिफाड़ कहीं हम ताले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश इलेक्शन में साइडलाइन करके योगी मोदी और अमित शाह जहाँ कले योगी रुषिले उत्तर प्रदेश फलाफल कौन है बीजेपी तो सेमती हुए प्रत्येक राजनीतिक दल हुए ये भी सब होने अनुमान कर परिश्रम करेंगे केवल मु करी ताले गणतंत्र आपण आउ गोटे केते बड़ स्तंभ आपण मैंने कौन करेंगे मु तो सब करी रोसे करी खाया देवी सब मु करी आपण मैंने मूसा बाछिबे खोजिबे मु कहीं कहबी के विलियन मु भाई कहीं कहा जो माने देवाशीष सामंतराय को आक्षेप करी कहले सेटा कहया पूर्व दिथर चिंता करा दरकार से माने केबे हेले देवाशीष सामंतराय केबे आसिले से दल अन्य सीनियर लीडर जहाँ कहवा कथा व्यक्तिगत कह मीडिया को आसाटा पसंद है এটা উচিত নুহ মু ভাবুছি সপক্ষে মমতকার করিয়া কলে মু জানি কা সপক্ষে কা বিপক্ষে তা ভিতর আমর কিছু কইবার নাই মানে এবে বি আগে দিন অছন্তি কি পান্ডিয়ান কথা সে সমস্ত জনকৰ আগে দিন সোচি নবীন পট্টনায়ক দেখুন আজ্ঞা এমতি কেতে লহড়ি কেতে পানি নইরে 72 वर्ष বন্যা আসে কেতে পানি ভাসি যায় সমুদ্রକୁ এমতি কেতে কথা আসিব কেতে কথা ଯିବ ଅଛି ଆଗକୁ কোন আদরে ଅଛି পান্ডিয়ান কথা আগে মতে পচারନ୍ତୁনি মু জনକୁ চিনছি সোচি নবীন পট্টনায়ক তাও চিন্না পান্ডিয়ান আমর তাও চিনিয়া আবশ্যকতা কিছু নাই সাংসদ মানে খালি বিরোধী রে লিখিলে ফেসবুক রে मालपी से अनेक कथा लिखिले देवाशीष सामंतराय को राज्यसभा सांसद माने आपनकर फेसबुक रे लिखिले ओपनली पूरा विवाद आउरी बढ़िला मु जानि से माल पिउथि तो पृथ्वी इलेक्शन से कोइ परिबे दल आपनकर नियंत्रण नै पूरा नियंत्रण रे ये कहला आपण माने टिके अनियंत्रण हो जाउछन्ती ना दल पूरा नियंत्रण विवाद नै जहा किछि अछि आपण माने जानुछन्ती माननीय सभापति सब जानुछन्ती आसंता दिन 2 दिन भीतर सबकि निष्पत्ति माननीय सभापति ने बद जब छोट मोट हुए टिके तो कौन अच्छे किसी क्षति नहीं प्रत्येक दल में हुए है तो यहाँ बड़ इश्यू नहीं आप तो बड़ इश्यू कर दल राजनीतिक दल आपको कलर करमती किसी ना तेणु माननीय सभापति सब जानते भितर से निष्पत्ति देवे भूल ना जिते कहला निजर उचित निज मन को पचार कौन क्या भोट देवे क्या नदेवे से जगह टे विभ्राट है किए किए दीदे से माननीय सभापति प्रथम निर्देशटा को पालन कर व्यतिक्रम किसी जगह होगला जो बद आसला कि बड़ कथा नुहे वाक बिल तो थर पास हो गला तो नहीं बड़ कथा नुह बाकी एटी दलर श्रृंखला को कौ मैंने भांगी कौन कर माननीय सभापति दिन 2 दिन भीतर निष्पत्ति ने आपण मैंने जानवे सांसद मैंने सोशल मीडिया रे आक्रमणात्मक आभिमुख्य ग्रहण कर ठीक चलती ना यहीटा तो विजु जनता दलर सबुठारु सुंदर गुण हो समस्ते स्वाधीन ये समस्ते मतामत अन्य दल भली नुह जे मतामत प्रकाश कर बाधक ये समस्ते निज मतामत दे पारे ये स्वाधीनता विजु जनता दल समस्त को देछि तो किए कौन लिखिला कौन कला तादर आपर किछि कहबा नै किंतु लिखिबा पूर्व चिंता करा दरकार दल एवं सभापति मान सम्मान निज भावमूर्ति ऊपर किछ फरक पड़िबो कि सेटा लिखिबा पूर्व चिंता करा दरकार समस्त अच्छा सुप्रीम को निष्पत्ति विरुद्ध रे जो सस्मित पात्र गले तांको ऊपर एक्शन हबो से सब बाबद मु किए कहया पे ताको तो माननीय सभापति निष्पत्ति नेबे ना सुप्रीम को निर्देश विरुद्ध जाइचंती कि सपक्ष जाइचंती कोन से सब अनुशीलन करूचंती माननीय सभापति नवीन पट्टनायक निश्चित भाव आपण माने जानिबे उचित पदक्षेप पांडियन किए पांडियन आम तो जान आम नवीन पट्टनायक आम सर्वमान्य नेता तेणु पांडियन कथा उठुच कौटू आम जानू किसी विषय आम कि जानू आम जन को मानी से नवीन पांडियन सपक्ष जो नेता बाहर
फेसबुक ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଣ୍ଡିଆନ ସପକ୍ଷରେ କୋଉ ନେତା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ 2019ରୁ 2024ରେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଟରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଏବଂ ସିଏ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରି ସେଇ ଯୋଉ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସରକାର ନାହୁଁ, ତ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଉଠୁଛୁ କୋଉଠୁ? ସିଏଫ ଦଳରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା, ସେ ତ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କି ୱାକଫ ବିଲରେ ବି ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଯଦି ଥିବ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମାମୁଦ ଅଯଥା ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ସପକ୍ଷରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟ୍ୟାଗ ସେ ଟ୍ୟାଗ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦଳର ମାଲିକ, ସିଏ ଦଳର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କାହା କଥା ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୁବ ନେତା ଆସୁ ଏକାଠି ହେଲେ କୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କଣ କହିବେ ସୁପ୍ରିମୋ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଲୋକ ପଚାରିବେନି, ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ସ୍ଥିତି କଣ, ଯେ ଏଭଳି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ହେଇଛି, ଲୋକ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯାହା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି, ଡ୍ୟାମେଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଚିଠି ଲେଖିବେ ନବୀନ? ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି କରିବେ କିଛି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଘଟେ। ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ମତେ 2 ଫାଳ ହେଇଗଲା ଦଳ, ଆଉ ଦଳ 2 ଫାଳ କାହିଁ ହେବ? ତାହେଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାକୁ ସାଇଡଲାଇନ କରିକି ଯୋଗୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ଯାହା କଲେ, ଯୋଗୀ ରୁଷିଲେ, ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା ବିଜେପିର? ସେମିତି କଣ ହୁଏନି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୁଏ, ଏଠି ବି ସେୟା ହଉଛି। ଦଳକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କଣ କହିଲେ, କିଏ କଣ କହିଲେ, ତାପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୋର ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦଳ ଯୋଉ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନେତା, ଯେ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଡିଆରେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। କିଏ ଦେଲା? ଠିକ ଅଛି, କିଏ ନାରା ଦେଲେ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। କହିଲି ପରା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦଳ ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କହିପାରିବେ। ଏଠି କଣ କିଛି ଅଛି? ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମର ଚାହିଁବା ଦଳର ମାଲିକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା ହବ। ତେଣୁ କିଏ କଣ କରୁଛି, କଣ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହୁଛି, କଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛି, ସବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା କଥା କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବେ କି ସପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷରେ ଦେବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କ୍ଲିୟର କରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଲିଡର, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେନି। ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବଡ କନଫ୍ୟୁଜ ଚାଲିଛି ଯେ ବିଜେଡିରେ କଣ ଚାଲିଛି। ନବୀନ ନେତା ବି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ସହ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ। କେହି ଭାଗ ଭାଗ ମିଟିଂ ନ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ। ଭାଗ ଭାଗ ମିଟିଂ କଣ, କୋଉଠି ବସିଲେ ତାପରେ ଯିବେ। ଆପଣ ବି ଆଜି ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସରେ, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, କାଲି ରାତିରେ ବି ବସିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ବସିଛୁ। ଆମର କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ଟା ଜଣେଇବେ କି? ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ। କଣ ଜଣେଇବେ? ଜଣେଇବାର କଣ ଅଛି? ମନର କଥା ଜଣେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ। ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ୱାକଫ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, କିଏ ସେ ମୂଷା? ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଯୋଉଟା ଉତ୍ପାଖନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ମୂଷା? ସେ ମୂଷା କୋଳି କରି ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି, କେବଳ ମୁଁ କରିବି? ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ତ ସବୁ କରିବି, ରୋଷେଇ କରିବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସବୁ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୂଷା ବାଛିବେନି, ଖୋଜିବେନି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି କିଏ ବିଲିୟନ? ମୁଁ ଭାଇ କାହିଁ କାହାକୁ କାହିଁ? ନିର୍ବାଚନରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ରହିଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ବଟିଗଲେ ବି କଣ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ରହିଲା? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଥରେ କହିସାରିଛି, ମାନେ କହିସାରିଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକ କହିଛି ଭୁଲ କହିଛି। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏ କଥାଟା କେମିତି ଆସିଲା, କଣ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ବୟାନ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ କେମିତି? ଶୁଣ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହେଲେ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ, ସିନିୟର ଲିଡର, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ବଡ ସିନିୟର ଲିଡର କଣ ଭାବି କହିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାର ଅର୍ଥ କିଛି ଥିବ ତା ପଛରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା ଉପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ହଉଛି, ସିନିୟର ନେତା ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦଳରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଦଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ହଁ, ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କାହିଁକି ଦଳରେ? ଆଜି ବି ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି କି? ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କ୍ଷମତା କାହାର ନାହିଁ, ତା ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲାନି କେମିତି? ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛି। ଏତେ ବଡ ଦଳ, ଏତେ ସଭ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ଖୁଟକାଟ ରହିବନି। ତା ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ଦଳର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଭୁଲ କଥା। ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ସେଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କେବେ ଆସିଲେ?
ସେ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ସିନିୟର ଲିଡର ଯାହା କହିବା କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିପାରେ ମିଡିଆକୁ ଆସିବାଟା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି এটা উচিত নୁହଁ ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହା ସପକ୍ଷରେ ମମତ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣି କାହା ସପକ୍ଷରେ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଅଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ସେ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସେ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଏ କାହା ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲା କଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ହୁଏନି କଣ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ନେତାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ସପକ୍ଷରେ ଯିବି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେହି କାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଓକିଲାତି ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ନେତା ମାନିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଟାକୁ ଅଧିକା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଭୋଟ ଦେଲେ କେମିତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଆମେ କିଏ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରା କାଲି ଯୋଉ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ ହବ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଆକ୍ସନ କାହିଁ ନିଆହବ ଆକ୍ସନ ସେମିତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କିଛି ଆକ୍ସନ କଣ ହବ ନ ହବ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ କିଏ ନବୀନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କାଠଗୋଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସୁରକ୍ଷା କେହି କିଛି କାଠଗୋଡ଼ା ଟଣାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ବୋଲି ମାନିଛୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇବେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇବା ସମୟ ହେଲାଣି କିଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ପ୍ୟାଚ୍ ପଡିଲା ଭଳିଆ ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କଣ ହବ କଣ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜଣେ ନେତା କିଛି ଦଳର କିଛି ନେତା ମାନିଲେନି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିଛି ନେତା ମାନିଲେନି ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ଆମେ କିଏ କହିବୁ ଦଳ ତାଙ୍କର ସିଏ ବୁଝିବେ କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର ନେତା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କେତେ ଲହଡି କେତେ ପାଣି ନଈରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ କେତେ ପାଣି ଭାସିଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏମିତି କେତେ କଥା ଆସିବ କେତେ କଥା ଯିବ ପୁଣି ଅଛି ଆଗକୁ କଣ ଆଦେହରେ ଅଛି ଏଥର ଆକ୍ସନ ହବ ତ ମୁଁ କହିବା ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ action- ଲାଗୁନି ଆକ୍ସନ ନହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢିବ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଲାଗୁଛି ମୋ ଲାଗିବା ଟିକେ କଣ ଅଛି କଣ ଲାଗୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ କିଛି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖି ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା କି? ବିଜେଡି କମ୍ପନ ଦେଖି ଜଳ କିଛି 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 କମ୍ପନ ନାହିଁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ସବୁ ଠିକ ମୂଷା ଢୋଲା ଢୋଲା ଉପରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଉପାଟଟା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସାଂସଦ ମାନେ କାଲି ବିରୋଧରେ ଲେଖିଲେ ଫେସବୁକ ରେ ଯୋଉ ମାଲ ପିସ୍ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଲେ କିଏ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଲ କରିକି ପିଇଛନ୍ତି? ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ ରେ ଲେଖିଲେ ଓପନଲି ପୁରା ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମାଲ ପିଉଥିବେ ତ ପିଉଥିବେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କିଏ କହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଦଳ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଁ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣି ସାଂସଦ ମାନେ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ କଥା ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କିଏ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟୁଇଟ୍ ହେଲା ତ ସିଏ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିକି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଦାବି ହଉଛି ଆକ୍ସନ ହବା ଦରକାର ଯେ ଶଶୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଲି ମୁନା ଖା ଯାଇକି ଭେଟିଲେ କିଛି ନେତା ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କାହିଁ ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରଉଛ ଭାଇ ଆକ୍ସନ ହବା ଦରକାର ଏଇ ସମିତି କିଛି ଲାଷ୍ଟ କଣ ହବା ନହବା ସବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ କିଏ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବୁ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପଲିଟିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଭା ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଳର ନା ମୁଖପାତ୍ର ନା ସିନିୟର ଲିଡର ନା କଣ ଆପଣମାନେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଛୁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏ ହେଲା କଥା ତେଣୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା କିଛି ହବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନେବେ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାଂସଦ ବାହାରିଲେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଆଜ୍ଞା ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଆମର ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅତୀତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସରକାର ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତେଣୁ ସେ ଆମେ ଏବେ ସରକାରରେ ନାହୁଁ ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଉଠିଛୁ କୋଉଠି ଆଉ ଏ ତ ଅତୀତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଯୁବ ନେତା ଚିଠି ଲେଖିବେ ନବୀନଙ୍କୁ କହିବେ କି ସବୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ଲୋକ ନାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବୁ ଏୟା ଯେ ଯୁବ ନେତା ଆମେ ଯୋଉ ଚିଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇବୁ ଏୟା ଯେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ କଥାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି କାରଣ ବିଜେପି ବାଲା ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଯୋଉ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ବିଜେଡି ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହେଲା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆମେ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା କଥା ବିଜେଡି ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ବିଜେଡି ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିଏ ଅତୀତ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ମୂଷା ଉପାଟଟା କହିଲେଣି ଆପଣ ମୂଷା ତ ରହିବେ ନହେଲେ ତମ ଅମାର ବେଶୀ ହେଇଯିବନି ଧାନ ବେଶୀ ମୂଷା ହେଲେ କାଟିଦେବେ ଖୋଳ କିଛି କାଟିପାରିବେ ଆମେ ଧାନ ବା ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମୂଷା ଧାନ ରହିବେ ସରିବନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧଳା ମୂଷା ନା କଳା ମୂଷା ମୁଁ କେମିତି କହିବି କଣ ନବୀନ ତାହାର ମୂଷାର ଦେଖ ସେ ମୂଷା ଗୁରା ଏବେ କାପିବାରା ହେଇଗଲେଣି ହେଲା ମୂଷା ଆଉ ମୂଷା ହେଇନାହାନ୍ତି କାପିବାରା ହେଲା ନିର୍ବାଚନୀ ମୂଷାଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଦା କରିପାରିଲେନି ବିଜେପି
ଆମେ କିଏ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା